प्यारे दोस्तों, लवप्रीत के नाम नूं कौन नहीं जानता। अज दुनिया भर दे विच लवप्रीत का नाम उस दुख, उस बेबसी, उस पीड़ा का एक सिंबल बन चुका कि जिस नौजवान ने घरों लखां रुपये भी गवा ले और मापियां दा कल्ला कल्ला पुत्त अपनी जान ही गवा बैठा। पिंड धंधौला जिला बरनाले का लवप्रीत सिंह लाडी सिद्धू, जिन्हें अपनी पत्नी बेअंत कौर की उचेरी पढ़ाई के वास्ते, विदेश पढ़ाई के वास्ते करीब 30 लाख रुपया अपनी जमीन ते जिहड़ा करजा लैके, जमीन गहने रख के उहदे पढ़ाई वास्ते सारा जो सिस्टम किया और 3 साल होने के बाद भी उहदी पत्नी ने किसी भी तरह उहनूं बुलाउण या उहनूं किसी भी तरह हौसला नहीं दिता कि मैं तैनूं बुला लवांगी या आपां सारी जिंदगी इकट्ठे बिताउणी है। हालात ये आ गए कि फोन ते पूरी तरह संपर्क जिहड़ा उन्हें तोड़ दिता और उस निराशा के आलम दे विच लवप्रीत सिंह लाडी अपनी जान गवा बैठा। 30 लाख के करीब ठगी वजी होवे ते पुलिस ने सिर्फ ते सिर्फ एक बेअंत कौर नूं ही दोषी बनाया, बाकी सारे परिवार नूं उन्होंने बाहर कढ़ दिता। या इउं कह लो परिवार नूं ये भरोसा दिता कि जल्दी ही असीं इनकुआरी करके होर भी जिहड़े दोषी है उन्हां नूं जांच दे विच शामिल करके जो बनदा परचा वो भी उन्हां ते करांगे। हुण सवाल इत्थे आउंदा कि यही जे खुदकुशी किसी नूंह ने कीती हुंदी तां पुलिस नूं कोई सुसाइड नोट की लोड़ नहीं सी, पुलिस नूं कोई गवाही की लोड़ नहीं सी। पुलिस ने सिर्फ ते सिर्फ नूंह दे मापियां दे बयानां दे आधार ते ही 304 भी डोरी डैथ, जे 7 साल विआह नूं होए हुंदे या इस तो वध होए हुंदे ते 306 खुदकुशी लई मजबूर करन दा परचा दर्ज कर देना सी। पर हुण मरन वाला एक आदमी है, एक नौजवान है, एक पुत्त है, पर उहदे वास्ते कोई न्याय नहीं। अज इन्हां हालातां दे विच आदमी दे वास्ते इंसाफ की जिहड़ी है आस बड़ी दूर नज़र आउंदी है। और त्रासदी ये कि देश दे विच औरतां वास्ते कमिशन, बच्चों वास्ते कमिशन, वातावरण की राखी वास्ते कमिशन, इत्थों तक कि जानवरों की राखी वास्ते भी कमिशन बनया होया। पर दुख की गल कि देश नूं आज़ाद कराउण वाला, आज़ादी नूं बरकरार रखण वाला आदमी, जिन्हें देश की आज़ादी खातर लखां कुर्बानियां कीतियां और देश की आज़ादी नूं बरकरार रखण दे वास्ते देश दीयां सरहदां दे उत्ते बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। अज उस आदमी की राखी वास्ते या उहदी भलाई दे वास्ते कोई कमिशन नहीं। हुण सवाल यह है कि आदमी नाल धक्का नहीं हुंदा या उहनूं टॉर्चर नहीं किया जाता। अज इन्ने एक तरफा कानून बन चुके देश दे विच। पहला दाज दहेज 498 ए दा कानून कि जिते मर्जी दोष ला दिओ बई दाज लई तंग करदे, सस भी तंग करदी, सहुरा भी तंग करदा, ननाण जेठ जेड़ जठाणियां सारे ही तंग करते हैं। और इस कानून की दुरवरतों ने अज देश विच हाहाकार मचाई हुई है। बहुत सारे इदां दे भी केस है जिथे नौजवानों ने 30-30, 40-40 लाख रुपए घर तो खर्च किए, कनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या होरना मुल्कों के अपनी वाइफ नूं पढ़ाई दे वास्ते, और जदों वो पेपरां की गल करते हैं, कोई होर गल करते हैं, तो दाज दहेज के परचे उत्थों कनेडा बैठी बहू एक ईमेल करती है, चाहे NRI विभाग नूं, चाहे पंजाब के DGP साहब नूं या होर जिहड़ियां अथॉरिटियां बणियां, वो मेल के उत्ते ही एक फर्जी इनकुआरियां करके मुंडे के परिवार ते परचा दर्ज कर दिता जाता और वो परचा ऐसा किया जाता कि जिस परिवार ने 30, 40, 50 लाख रुपया भी गवाया हुंदा वो भी रुलदा, उन्हां ते परचे भी हुंदे, जमानतां लई भी वो इधर उधर भटकते फिरदे आ। मुंडा तां उन्हां दा पुत्त बाहर जाना तां दूर दी गल, पुत्त दी जान बचाउण दे लाले पै जांदे आ। मापिआं नूं जेल तो बचाउण दी चिंता हो जाती भी इन्हां बुढ़े मापिआं नूं जेल जाण तो किवें बचाईए। उहदियां भैणां, उहदे भरावां, उहदियां होर रिश्तेदार जिहड़े उस परिवार दे आ, चाहे दादी चाहे नानी है, उन्हां नूं भी 498 दे इस मारू कानून दे विच लै आंदा। उस तो बाद आ छेड़खानी दे ते रेप दे कानून किन्ना मिसयूज हो रहा और ये देश इदां दा बन चुका। अज जिथे असीं कैंडल मार्च कर रहे हैं
ਇੱਥੇ IAS ਤੇ IPS ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਵਾਏ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਠੱਗ ਲਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਬਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 35-35, 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਜ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਲੜਕੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮਝ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਠੱਗ ਲਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨੂੰਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਦਾ, ਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਬਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਗਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਧੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਲਵਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਸੇਵੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘੜ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ 20 ਲੱਖ, ਕੋਈ 30 ਲੱਖ, ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੀ 20-25 ਲੱਖ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਲੈਣਗੇ? ਕੋਈ ਸਰਫਾਸ ਖਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ 25-30 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਘਰ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਸਵਾਏ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੇ, ਸਵਾਏ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਇਹ 498 ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਲੀਗਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲਾ ਨੂੰਹ ਪੱਖੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਕਿ NRI ਜਿਹੜੇ ਲਾੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 25 30 40 50 ਲੱਖ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ DSP ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗ ਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ NCRB ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਦੀਆਂ 94,000 ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਹਿਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗ NRI ਲਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਫਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗ ਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆ ਬੱਚਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜਗਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਮ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ NRI ਠੱਗ ਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬਹੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੁੜੀ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ, ਦਾਦੀ, ਚਾਚੀ, ਤਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਪਤੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੂ ਰਾਣੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9815417421 981457 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜੋ
ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ मैं खुदकुशी नहीं करांगा बल्कि मैं लड़ांगा। सो ऐसी सोच सारे लोगों 'ਚ होनी चाहिए। होर भी नौजवान ਜਿਹੜੇ आए आ, ਇਹ एक नौजवान ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं तो किसी का दिल नहीं करता कि अपने परिवार ਦੀਆਂ निजी फोटो शेयर करे, पर जदों परिवार की वो बनाई हुई बहू राणी जिन्हों परिवार की खानदान की इज्जत बनाने जे उही तमाशा बनाने लग पवे तो फिर रस्सा कोई नहीं रह जाता। सो ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आओ इकट्ठे होइए। जिथे जिथे आप अपने जिले संघर्ष कर लो, जरूरी नहीं साडी जथेबंदी करेगी, तुसी अपनियां जथेबंदियां खड़ियां करो या घट्टो घट्ट ठग लाड़ियां जिहड़ियां NRI उन्हां दी ठगी का शिकार होए पंजाब लैवल ते एक अपनी संस्था खड़ी कर लो, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो। असीं भी तुहाडे नाल आ। बहुत सारे लोग है जिहड़े तुहाडे नाल तुरना चाहुंदे, तुहाडा साथ देना चाहुंदे आ। सो आओ हुण इसे तरह आपां लापरी दी तस्वीर दे अगे कैंडल शमा रोशन करके उस विछड़ी रूह नूं जिथे आपां आत्मक शांति की अरदास करनी है, उत्थे उहदे परिवार दे भी इंसाफ की गल करिए। इस लाइन सर Lekin, tayo.